मैं निंदा करदा कैप्टन अमरिंदर सिंह और उहदे साथियों दी। उपर 4 साल चुप करके बैठे रहे ते एडा ही बेशर्म भी उन्होंने हुण फोटो ला के एक क्लेम करते भी बड़ा बड़ा मारका मारिया। असल में ये नहीं दसदा भी मैं बहुत ज्यादा छित्र खा के दिते। हरियाणा सरकार की घोर निंदा करना, उत्थे निंदा करना मोदी सरकार की, भाजपाइयां दी जिहड़े बड़ी बेशर्मी नाल वकालत कर रहे हैं उन्हां बेहूदा भाजपाइयां दी, जिन्हां नूं देश के संविधान की, कानून की, लोगों की कोई चिंता नहीं। साडी संतुष्टि उदण होएगी जिदण उहते कतल का मुकदमा दर्ज होया और इखलाकी तौर पर खट्टर ने अस्तीफा दिता। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਦਾ ਪੀਸ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੰਪ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਡੂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। हरियाणे का मुख्यमंत्री और साथी, मैं इस स्टेज तो ऐलान करना 3 कानून वापस करा के MSP का कानून बना देन, मैं 1 क्विंटल लड्डू लेके जाऊंगा। दुनिया का केड़ा अदारा है जिहड़ा तुहाडे हक च अज नहीं खड़िया? इहदा मतलब तुसी सच्चे हो, इहदा मतलब तुसी जेतू हो। सरकार झूठी है, सरकार बेईमान है, सरकार हार चुकी है। मोदी और मोदी के चहेते जदों मर्जी, जिथे मर्जी, जिस वेले कहन असीं उदों ही बह जांगे। असीं तैयार हां हर बहस लई ते सानूं पक्का यकीन है असीं जितांगे। जे अज तुसीं इत्थे बैठे हो मोर्चा जितण दे बावजूद और मोदी नूं कोई शर्म नहीं, ते देश कित्तां बचना है? हर रोज एक कंपनी बेच दिंदा है। मैं बेनती करदा अपने भाईचारे नूं, आपो अपने साधना राही, रेल गड्डियां राही जिवें मर्जी पहुंचो। पंजाब किसी नालों घट नहीं होना चाहिए। उत्थे मुजफ्फरनगर च 5 तारीख हो। साडे लई भी चैलेंज है, तुहाडे लई भी चैलेंज है। 5 सितंबर तक जे तुसीं गल नहीं करते, नहीं मोर्चे नूं फतेह करते, तां असीं यूपी उत्तराखंड दे विच तुहाडीआं गोडणीआं लवा देंगे और तुसीं वो मुੱਢ ਵੱਜ जाऊगा। 24 दे विच मोदी दा खात्मा हो जाएगा, मुड़ के मोदी नूं कोई मूँह नहीं लाएगा। किसान अंदोलन दी इस पवित्र धरती उत्ते बैठे बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो, भैनों ते सारे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करना वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी बड़े लंबे समय तो संघर्ष विच हां। कोई भी संघर्ष जदों दुनिया च हुंदा है तां जित उन्हां दी हुंदी है जिहड़े सच दा पहरा दिंदे ने। सरकार ने 3 कानून बनाए ने, वो कानून देश विरोधी ने, संविधान विरोधी ने, लोक विरोधी ने। असीं इन्हां कानूनां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद की। किसी वेले पंजाब तो इस अंदोलन का धुरा पंजाब बनिया। लंबा समा पंजाब विच रेलां रोकियां, उस तो बाद असी दिल्ली वल चाले पाए। हरियाणा साडे नाल रलिया, यूपी आया, उत्तराखंड आया, राजस्थान आया, मध्य प्रदेश आया। एक हफ्ते के दौरान ही इन्हां 5-6 सूबियां विचों किसान वहीरां घत के दिल्ली के बॉर्डरां ते पहुंचे। सरकार बड़ी चर्चा करती है। 11 बारी मेज़ ते बैठ के गलबात हुई। उस गलबात दौरान सरकार गलत साबित हुई। सरकार को कोई जवाब नहीं, कोई दलील नहीं। अज तक जदों भी सरकार
कोई गलबात करती है तो इक्को गल कहते हैं, साड़ी इज्जत बचा लो। मैं आज सोच रहा सी, कहा जाता है भी भारत दुनिया का सब तो बड़ा लोक राज है। लोक राज, लोकां दा राज। पर मैनू लगता है किते 21वीं सदी चढ़दे ही लोकां दा राज खत्म हो गया। इहो जे लोग राजगद्दी उत्ते सवार होके बैठ गए जिहड़े लोकां नूं भुल गए, जिन्हां ने राज भाग नूं अपना व्यापार बना लिया। लोकां दे अधिकार खोने, अपना माल बनाउणा, उन्हां ने अपना धर्म बना लिया। लोक राज विच साडे संविधान अनुसार असी अपने नुमाइंदे चुन के भेजते हाँ सरकारां बनाउण लई। उन्हां दा मुढ़ला काम ये हुंदा है भी वो लोकां दी आवाज़ बनन, पार्लीमेंट च, विधान सभावां च लोकां दियां लोड़ां अनुसार सरकार विच बैठ के नीतियां घड़न। इहो जिहियां नीतियां घड़न जिहदे नाल लोक शांति नाल सुखी वसन, लोकां नूं कोई आर्थिक मुश्किलां ना आउण, समाजिक ना आउण, धार्मिक पक्षों आज़ाद रहन, हर तरह की सुख सहूलत लोकां दे कोल उपलब्ध होवे और शांति नाल देश अगे वधे। इस काम लई असीं उन्हां नूं चुन के भेजदे हां। पर बदकिस्मती नाल क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बना लिया, पैसा बनाउणा। जदों चोणां आउंदियां, मेरे तो पहलां साडी बीबी बड़ी विस्तार नाल तुहाडे नाल गल करके गई है। जदों चोणां आउंदियां असीं पिंडां 'च धड़ियां 'च वंडे हुंदे आ। असीं छोटी जी सहूलत एक शराब की बोतल उत्ते विक जाने आ। असीं थोड़े जे पैसे लैके वोट दे दिंदे आ। मैनू एक गल याद आई, एक बारी किसी विआह 'च बैठे सी, 5-7 जिम्मेवार सज्जन मेरे आले दुआले बैठे सी। एक हल्के का MLA साडे कोल आके बैठ गया। उन्होंने सवाल करी जान सारे, कोई इधरों मजाक करे, कोई दूजे पासों मजाक करे, वो बोले कुछ ना। तो मैनू कहते जी ये MLA साहब साड़ी किसी गल का जवाब नहीं देंदे। मैं कहा सियाणा है, उन्होंने जवाब देने की लोड़ नहीं। उन्होंने पता है जदों वोटां आउणियां किहड़े पिंड विच किहड़े बंदे ने जिहड़े शराब नाल वोट दे दिंदे ने, किहड़े बंदे ने जिहड़े भुक्की नाल वोट दे दिंदे ने, किहड़े बंदे ने जिहड़े पैसे नाल वोट दे दिंदे ने, किहड़े बंदे ने जिहड़े आटे नाल वोट दे दिंदे ने। इहदे कोलों लिस्टां बणीਆਂ पईਆਂ। ਐਵੇਂ नहीं ये 4 वारी MLA ਬਣਿਆ। वोटां दा ऐलान हुंदा, सब तो पहला वो माल आपो अपने घरीं पहुँचा दिंदा है। वो वोट उहदी पक्की। जिहड़ी डामाडोल वोट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ है। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਧੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਿਆ MLA ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਭਰਾਵੋ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ बीमार मानसिकता की वजह करके सरकार ते अख ना रख सके। एजुकेशन का पट्ठा बह गया, हैल्थ का पट्ठा बह गया, खेती का पट्ठा बह गया। साडे बच्चे बेरोजगार ने, रोज़ सड़कों ते डांगा खांदे ने, कोई टैंकियां ते चढ़िया फिरदा है। इस तरह का माहौल सिरज दिता है। सारा कुछ कुल मिला के तो अज वो समझते हैं भी सानू किसी दियां गल्लां दा जवाब देने की लोड़ नहीं तो जदों 2 धिरां लड़दियां ने समाज विच असीं पैमाना ही ये रखिया जिहड़ा सच्चा है या जिहदे पल्ले कुछ है
ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿੜਕ ਗਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਚਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 5-6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜ ਲੈਣ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਛੇੜ ਲੈਣ, ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ। ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਰ ਬਹਿਸ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਹੱਠ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਲ 'ਚ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਢਹਿ ਚੜਿਆ ਹੋ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੌ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ,
पर अपने आप विच बहुत वड्डा कदम सी, जिहड़ा बहुत वड्डा गैप सी साडी कीमत दे विच, और जो सरकार सानू दिंदी सी वो गैप एक वड्डी छाल मार के पूरा किया गया। मेरे साथियों ने उत्थे ही जिहड़ी सानू चाह दे नाल बर्फी सर्व की गई, वो चक के सब तो पहला राय साहब ने वो मूँह नूं लाती। इखलाकी तौर पर जे कोई विरोधी भी चंगा काम करे तो हक बनता है उन्होंने एप्रीशिएट किया जाए, उसकी सराहना की जाए भी तू चंगा काम किया है। तो जे वो मूँह नूं एक बर्फी का पीस लाता तो वह भी इशू बन गया। मैं कहना हरियाणे का मुख्यमंत्री साडे हरियाणे के किसानों को 50 रुपये का जंप कर दे, मैं वो वास्ते लड्डू लैके जाऊँ। हरियाणे का मुख्यमंत्री ਉਹਦੇ साथी, मैं इस स्टेज तो ऐलान करदा 3 कानून वापस करा के MSP का कानून बना देन, मैं 1 क्विंटल लड्डू लैके जाऊंगा। एक ही होया लड्डू मूँह नूं लाता जी। एक लड़ाई सफलता नाल जित्ती है, एक तरह नाल वो लड्डू ਉਹਦੇ मूँह नूं लाउण नाल चपेड़ सी भी तू 5 साल चुप करके बैठा रहे। आ साडा जिहड़ा एका सी, जिहड़ी असीं 3 दिन इत्थे रेल रोकी रखी ते सड़कां जाम करी रखियां, ਉਹਦੇ दबाਅ हेठ अज तू ये कीता है। ते मैं समझदा इदों भी बद इखलाकी दी गल होर की होएगी। असीं ਉਹਦੇ मूँह 'ਚ बर्फी थोड़ी जी पाती, ਉਹਨੂੰ कैश करने वास्ते पोस्टर कढ़ते। इदों बद इखलाक लोग होर किवें कित्थों आउणगे? राजनीति च इखलाक दा होना बहुत जरूरी है। राजनीति च रहने वाले लोगों ने, राजनेतावां ने देश चलाउणा हुंदा, सूबे नूं चलाउणा हुंदा, सरकारां नूं चलाउणा हुंदा। जे वो खुदे बदखलाक हो जाण, छोटियां छोटियां गल्लां ते लोकां नूं भरमाउण लग जाण, ते देश नूं कौन बचाएगा? नहीं बचना इस देश ने। जे अज तुसीं इत्थे बैठे हो मोर्चा जितण दे बावजूद और मोदी नूं कोई शर्म नहीं, तो देश कितना बचना है? हर रोज़ एक कंपनी बेच दिंदा है, हर रोज़ एक अदारा बेच दिंदा है, हर रोज़ किते मुलाजमां के खिलाफ कानून घड़ी बैठा है, हर रोज़ नवा देश विरोधी फैसला लिया जा रहा है। इदा देश नहीं चलना। देश के लोग आके बह गए। ये मोर्चा अज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सिर्फ इत्थे दे लोगों का मोर्चा नहीं रहा। ये मोर्चा हुण दखण च पहुँच गया। तुसीं इत्थे देखिआ 5000 का जत्था तमिलनाडु तो इत्थे आया सी, तुसीं देखिआ हज़ारां का जत्था केरला तो इत्थे आया सी, आंध्रा तो इत्थे जत्था आया सी। आ जिहड़ा 5 तरीक नूं तुसीं एक नवां हनेरी लियाउणी है मुजफ्फरनगर तो, जिहदा इन्हां नूं बुखार चढ़िआ है, सारे देश तो हज़ारां की तादाद में एक एक सूबे विचों किसान उत्थे पहुँच रहे हैं। और अपने आप में 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर रैली दुनिया की एक वाहद सब तो वड्डी रैली होएगी। एडा वड्डा इकट्ठ कदे दुनिया च नहीं होया होना जिहड़ा तुसीं 5 सितंबर नूं करन जा रहे हो। जे इखलाक होवे छड्ड के लांभे हो जाण। उल्टा लोकां नूं टैसट विच पाया होया। भरावो 2 कड़ियां ने, एक लोक है, एक लोकां दे चुने हुए नुमाइंदियां दी है। बदकिस्मती है इस देश की, लोकां दे चुने हुए नुमाइंदे बद इखलाक हो गए। मैं सारियां पार्टियां नूं कहना, पंजाब दे कांग्रेसी बद इखलाक हो गए, हरियाणे दे भाजपाई बद इखलाक हो गए, दिल्ली विच बैठे मोदी दे भाजपाई साथी मोदी भगत वो बद इखलाक हो गए। एक एक करके देश दीयां संस्थावां दा पट्ठा बिठाया जा रहा है। तुहाडी जुडिशरी ते तुहानूं इतबार नहीं। मेरे नाल कल कोई कानूनदान गल कर रहा सी, कोई रिसर्च करना आया कानूनदान गल कर रहा सी, मेरे नाल 3 घंटे बहस की। तो मैं उन्होंने कहा बई की करिए, आ मोर्चा लाउण दी लोड़ नहीं सी। मैनूं चंगी तरह पता सी मोर्चे की लोड़ नहीं सी, पर बदकिस्मती ये है भी साडी जुडिशरी ते साडा विश्वास नहीं रहा। जिहड़ा बंदा रिटायर होया चीफ जस्टिस आ, उन्हें किसी वेले साडे नाल महाराष्ट्र में किसान जथेबंदी च काम किया। मैं परसनली निजी तौर पर उन्होंने जानदा, उहदे नाल निजी तौर पर काम किया है। जदों असीं सुप्रीम कोर्ट च रिट पाउण वास्ते
गए सीनियर वकीलों कोल, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ 33 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫੂਡ ਸਟਫ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਧਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਟਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਧਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਟਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਣਕ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਾਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਸਰਕਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਗੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਰਾਈਆਂ, ਸਿਰ ਪਾੜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਸਪੈਂਡ ਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।
ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਭੜੂਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਈ 4 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 358 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 310 ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਘੇਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਵਧਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ, ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 360 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, 50 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਐਡਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ 400 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੇਰ ਕੇ 6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 200% ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਟੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਫਾ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਦਫਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਯੂਪੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਨੇ, ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 10 ਨੇ, ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਨੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਤੰਬਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਊਗਾ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਭੁੰਜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੱਖਿਆਂ ਹੇਠਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਫਾ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਏ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਫਾ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਫਾ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦਫਾ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 2024 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ 3700 ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਓ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੇਠੋਂ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੜਫਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।